آئے خدا کے کلام کو تالیوں میں اپنے درمیان ویلکم کریں۔ آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے گا متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 21 باب پہلی آیت۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیتفگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس سے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ آمین۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، اور اسی دن کو یاد کرتے ہوئے بھی ہم یہ والا دن مناتے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ جس کا نام یسوع مسیح ہے وہ صرف ایک دن کا بادشاہ نہیں، وہ صرف کھجوروں کے اتوار والے دن کا بادشاہ نہیں، وہ ہر دن کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے ہر دن کا بادشاہ ہے۔ جو لوگ اس وقت یسوع کا استقبال کر رہے تھے، اور یسوع کے آگے آگے کچھ لوگ چلتے تھے اور کچھ لوگ یسوع کے پیچھے تھے، اور درمیان میں کون تھا؟ یسوع تھا۔ یہاں میں وہ ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے، لوگ اپنے کپڑے بچھا رہے تھے راہ میں، درختوں کی ڈالیاں اور کھجور کی ڈالیاں بچھا رہے تھے، اور یسوع ان میں تھا، یسوع ان میں تھا۔ ہم اس دن جلوس ضرور نکالیں، منع نہیں ہے، جلوس ضرور نکالیں، لیکن جلوس میں یسوع ہو، جلوس میں یسوع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جلوس تو ہو، ڈالیاں بھی ہوں، نعرے بھی لگ رہے ہوں، لیکن بیچ میں بادشاہ نہ ہو۔ جلوس ضرور نکالیں، سڑکوں پہ گلیوں میں ضرور نکلے، لیکن بادشاہ بیچ میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ تو بیچ میں ہے نہیں، بادشاہ کو تو شامل نہیں کیا، جلوس نکال رہے ہیں۔ بادشاہ کیسے جلوس میں ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جو بادشاہ کو قبول کرتے ہیں، بادشاہ اس وقت گدھے
पर सवार होकर, यीशु गधे पर सवार होकर उनके दरमियान था। लेकिन अब अगर जुलूस जाता है तो बादशाह कैसे उनके दरमियान होता है? बादशाह उनके दिलों में, बादशाह उनके दिलों में होता है। और जुलूस में जब वो लोग शामिल होते हैं, जुलूस को जब वो लोग लीड कर रहे होते हैं और जुलूस को वो लोग निकाल रहे होते हैं जिनके अंदर यीशु है, जिनके अंदर यीशु है। आसमान पर फरिश्ते, आसमान से फरिश्ते और आसमान की हर एक मखलूक जब ऐसा जुलूस निकलेगा ज़मीन पर या किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी मुल्क में ऐसा जुलूस निकलेगा, ऐसे लोग जुलूस निकालेंगे कि जिनके दिलों में और जिनके बदन के इस हैकल में, मस्कन में वो बादशाह रहता है, जिन्होंने दिल के तख्त पर उस बादशाह को बिठाया है और वो उस जुलूस में बादशाह को अपने दिलों के तख्त पर बिठाए हुए हैं, बादशाह उनके दरमियान है, तो आसमानी मखलूकात आसमान से उस जुलूस को देखेंगी, उस जुलूस पर मतवज्जो हो जाएंगे। फरिश्ते आसमान से झांकेंगे उस जुलूस को, आसमान उस जुलूस के सबब से खुश और शादमान होगा और आसमान उस जुलूस को कबूल करेगा। मत ऐसे जुलूस में शामिल हो और मत ऐसा जुलूस निकालें जिसमें यीशु ही ना हो, जिसमें यीशु ना हो। खजूर की डालियां तो हों, बड़े शौक से एक दिन पहले खजूरों की डालियां काट कर लाई जाएं, बड़ी मेहनत से कांटे भी चुबा के, खजूर के दरख्त के जो शाखों के कांटे होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, जो काट के लाते हैं ना, जो उठा के लाते हैं वो जानते हैं। बड़ी मेहनत की जाए, जुलूस भी निकाला जाए, लेकिन जिसके लिए जुलूस निकाला जा रहा है वो बीच में ही ना हो। एक दफ़ा एक कलीसिया गीत गा रही थी, रब खुदावंद बादशाह, बड़े जोश के साथ गीत गाया जा रहा था और उसी कलीसिया में एक बहन की आंखें, रूह की आंखें खुदा ने खोल दी और वो देख रही है कि कलीसिया गीत गा रही है और यीशु बादशाह अंदर आ रहा है। और वो बहन उस वक्त यीशु को देखकर हैरान हो गई। यीशु, आपने कपड़े कैसे पहने हुए? कलीसिया तो गीत गा रही है, रब खुदावंद बादशाह है और आप फकीर के ड्रेस में, फटे पुराने ड्रेस में आप अंदर आए हैं। आपने ऐसा लिबास क्यों पहना है? आप तो बादशाह हैं, आप बादशाह का लिबास पहने। कलीसिया आपको बादशाह कबूल करती है और कह रही है, गा रही है, रब खुदावंद बादशाह, लेकिन आप क्यों ये फटे पुराने और फकीरों के ड्रेस में आए हैं? यीशु ने कहा, मेरी बेटी, ये इन लोगों ने मुझे ऐसा ही बादशाह कबूल किया है, इन लोगों ने मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही बादशाह बना रखा है। अपनी फैमिली में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में और अपने फैसलों में और अपने किरदार में, अपनी ज़िंदगी में इन्होंने मुझे ऐसा ही बादशाह बना रखा है। तो मेरी बेटी, जैसा इन्होंने मुझे बादशाह बना रखा है, मैं उसी रूप में आया हूँ। ये ऐसे लोग हैं जिनके जो होंठों से तो मेरी क्या करते हैं, ताज़ीम करते हैं, होंठों से मेरी परस्तिश करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं इनका बादशाह हूँ होंठों तक बस, होंठों तक बस इनका बादशाह हूँ, दिल में नहीं, मुझे दिल में नहीं आने देते, मुझे दिल के तख्त पर नहीं बिठाते। जब कोई फ़ायदे की बात हो, जब कोई ज़रूरत की बात हो, मुझे पकड़ लाते हैं, मुझे बुला लेते हैं। जब कोई फ़ायदे की बात ना हो, मुझे बाहर निकाल देते हैं। जब कोई फ़ैसला करना हो, मुझे शामिल ही नहीं करते। जब कोई फंक्शन करना हो, मुझे शामिल ही नहीं करते। मेरी बेटी, जब शादी ब्याह होते हैं ना, ये सारे लोग मुझे भूल जाते हैं। वो कहता है, शादी के फंक्शन में सबसे ज़्यादा, शादी के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अहम प्रोग्राम कौन सा होता है? दुनिया के लिए शादी के प्रोग्राम में अहम फंक्शन तो
काफ़ी होते हैं, लेकिन खुदा के मुताबिक यीशु के लिए शादी के प्रोग्राम में सबसे अहम प्रोग्राम कौन सा होता है? हाँ जी, इधर से आवाज़ आई है कोई मुझे? निकाह। शादी का सबसे अहम प्रोग्राम क्या है? निकाह। और निकाह में लोग जाना ही पसंद नहीं करते, बैठना ही पसंद नहीं करते। कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ लोग अंदर आवाज़ार होकर बैठे हुए थे। पादरी ने कलाम लंबा कर दिया, रस्में बड़ी कर दी। क्रिश्चियन शादी का सबसे अहम लम्हा हिस्सा निकाह है। निकाह करें और खुदा का शुक्र करें, उसके बाद खाना खाएं, केक काटें। इसके अलावा और कुछ भी कलाम नहीं बताता। शादी में खुश हों, खुशी का मौका है, खुश हों, लेकिन हमारी खुशी का सबब यीशु मसीह हो। हमारी खुशी से बदी को और अबलीस को मौका, हमारी खुशी के फंक्शन में भी हमारा बादशाह यीशु मसीह हो। आज इंसान बादशाह से इतना नहीं डरता जितना अपने रिश्तेदारों से डरता है। आज का ईमानदार बादशाह से इतना नहीं डरता जितना अपनी बेइज्जती से डरता है। आज का ईमानदार बादशाह से ज़्यादा रिश्तेदारों से और इंसानों से डरता है। पादी साहब जे इंजदा विआह करांगे ना तो फिर ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ भी नहीं आएगा। तुसी होवोगे तो असी होवांगे, तुसी होवोगे तो असी होवांगे। लेकिन ईमानदारों, खुदा के लोगों, जब आप ऐसी शादी करेंगे, मैं हूँगा और आप होंगे, लेकिन साथ हमारा यीशु मसीह भी उस शादी में होगा। यीशु मसीह तो गैर हाजिर नहीं होगा। इंसान नहीं आते ना आए, हमारे रिश्तेदार नहीं आते ना आए, यीशु मसीह को क्यों शादी से निकालें? बाइबल से आउट होकर शादी करेंगे, यीशु मसीह शादी में नहीं शामिल होगा। निकाह का मेन फंक्शन क्या है? अब शादी का मेन फंक्शन निकाह। हमारी पूरी तवज्जो किस पे हो? खुदा उस जोड़े को जोड़ रहा है, बादशाह मौजूद है, हमारी सारी तवज्जो उस पे उधर को, सारी तैयारियां हो। और शादी इबादत है, एक इबादत है, उसमें हम इबादत करते हैं, खुदा मौजूद होता है, हम गीत गाते हैं, कलाम सुनते हैं और खुदा को गवाह ठहराते हुए, खुदा का खादम, खुदा को दरमियानी रखता हुआ उस जोड़े को क्या मियाँ बीवी इकरार देता है। यीशु मसीह कलीसिया में और कलीसियाई खानदानों में और कलीसिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी में यीशु मसीह इज्जत पा रहा है कि जलील हो रहा है? यीशु मसीह जलील हो रहा है। बर्थडे के फंक्शन में, घर में हो रहा है, हॉल में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, हमारा बादशाह इज्जत और जलाल। आप ही से पूछूंगा, क्या हमारा बादशाह हमारे फंक्शंस में आना चाहता है, शामिल होना चाहता है? कि हमारे बादशाह के पास टाइम नहीं है, या हमारा बादशाह बहुत बिजी है, या हमारा बादशाह बहुत जलाली है? हाँ, वो बहुत जलाली है, वो बहुत कुदरत वाला है और वो शान वाला है। क्या वो इस वजह से हमारे फंक्शन में आना पसंद नहीं करता? हम लो लेवल के, वो आना चाहता है। जब हमारा बादशाह हमारे फंक्शंस में आना चाहता है तो हम बादशाह को आने क्यों नहीं देते? पहली बात, बादशाह को बुलाते क्यों नहीं है? और बादशाह को पूरे प्रोग्राम में इज्जत और जलाल क्यों नहीं देते? बादशाह को पूरे प्रोग्राम में क्यों नहीं देखते हैं? आप में से बतेरे कहेंगे, पादी साहब हम बुलाते हैं बादशाह को। हाँ, हम हर प्रोग्राम का आगाज कैसे करते हैं? दुआ से। और उसके बाद हम बादशाह को ऐसा शो दिखाते हैं कि बादशाह उठ के चला जाता है। बुला के बादशाह को क्या करते हैं? जलील करते हैं। बादशाह को ऐसी वहाँ वैरायटियाँ दिखाते हैं, ऐसे ऊट पटंगे लिबास, ऊट पटंगी दाढ़ियाँ, ऊट पटंगे कोके, ऊट पटंगे बालों की सेटिंग, ऊट पटंगे ड्रेस, जो बादशाह का दिल तोड़ देते हैं। बादशाह ऐसी चीज़ों को देख नहीं सकता। हमारा खुदा बदी को नहीं देख सकता। हमारे खुदा की आंख पाक है। हमारा खुदा, हमारा बादशाह पाक है। वो झूठ को नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो बदी को
देख नहीं सकता। बादशाह जी आओ, बस दुआ करनी है, बादशाह जी जाओ, हुण तुसीं नचना तो साडे नाल है नहीं, बादशाह जी तुसीं साडे नाल बैठ के ये गाने तो नहीं सुनने, बादशाह जी बाकी महफिलों के तुसीं जाओ हुण। या बादशाह को खींच के भी लाएंगे, बादशाह नहीं आएगा। एक शादी में हमारा यीशु बादशाह चला गया, बुलाया, उन्होंने कबूल किया, और उस शादी में कैसा इत्मीनान हुआ, कैसी बरकत है, कैसी वहाँ खुशी मनाई गई, कैसा वहाँ इत्मीनान हो गया। सिर्फ एक दिन खजूरों की डालियां हाथ में पकड़ लेना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और ना सिर्फ उस दिन भी बादशाह को जलील करना, बल्कि सारा साल भी बादशाह को जलील करना, और उसके बाद फिर हम अपने आप को ईमानदारियां खादम कहें, तो शायद इंसान तो हमें मान लें जो हमारे ही जैसे होंगे, लेकिन आसमान हमें कबूल, हम बादशाह की ऐसे तज़ीम करें, बादशाह की ऐसे प्रस्तिश करें, हम बादशाह की ऐसे ताबेदारी करें, बादशाह को और उसकी बादशाही को ऐसे कबूल करें जैसे बादशाह का नाम है, जैसे बादशाह का जलाल है, जैसे बादशाह की शान है, और जैसा हमारा बादशाह इज्जत तज़ीम और बुजुर्गी के लायक है। आसमानी बादशाह की, हमारे बादशाह यीशु मसीह की ताज़ीम कैसे की जाती है, उसका पैटर्न मुकाशफा की किताब में दिया गया। कैसे बादशाह की ताज़ीम करनी है, उसके लायक, उसके जलाल के माफक, उसकी कुदरत के माफक, उसके नाम के माफक, उसकी मोहब्बत के माफक, कैसे उसकी ताज़ीम। अब मुकाशफा 7 बाब में चलते हैं, कैसे उन्होंने उसकी ताज़ीम की, और उस ग्रुप में हम भी शामिल होने वाले हैं, बल्कि शामिल हैं, बस जाने वाले हैं। मुकाशफा 7 बाब 9वीं आयत, मुकाशफा 7 बाब 9वीं आयत और 10वीं आयत, बल्कि आगे भी कुछ आयत मैं पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बरा की तारीफ। सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से, बल्कि यहाँ तक ही, और आगे हम पढ़ते हैं कि जो 24 बुजुर्ग खुदा के तख्त पर, खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द बैठे, वो कई बार अपने ताज उतार कर बादशाह के, खुदा के कदमों में, इज्जत उसकी है, दौलत उसकी है, हिकमत उसकी है, बादशाही उसकी है, शुक्र उसका है। बादशाही किसकी है, बादशाही किसकी है, बहुत से लोगों की है, भाई शैतान की भी बादशाही है। बादशाही बादशाह की होती है, बादशाही किसकी होती है, बादशाह की। इंसान की बादशाही, इंसान की भी बादशाही है, खुदा की बादशाही, इंसान की बादशाही और इब्लीस की बादशाही। और मैं आपको कहूँगा जानवर की भी बादशाही होती है, जानवरों की बादशाही होती है। ये गली है ना, इस गली को भी, हमारी गलियों में कुत्ते ही होते हैं, इस गली में कोई और कुत्ता आ जाए तो क्या वो जो इस गली में कुत्ता रहता है, या 1 या 2, वो उसको घुसने देंगे? और भी आगे गलियां अगर उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो वो कहेंगे यहाँ तक हमारी बादशाही है, वो उस जगह से उसको बाहर निकाल के आएंगे। हर इसी तरह हर एक बादशाह बना हुआ है। हम में से हर एक भी छोटा, बहुत छोटा या बहुत बड़ा, किसी न किसी हद तक, जहाँ तक मौका मिलता है, जिथों तक हथ पैंदा है, असी भी किया बादशाह। कोई महल्ले का बादशाह है, कोई
گلی کا بادشاہ ہے، کوئی رشتہ داروں پہ بادشاہی کر رہا ہے، کوئی خاندان پہ بادشاہی کر رہا ہے. یہاں ساس بادشاہی کرے گی تو یہاں بہو بادشاہی کرے گی، یہاں باپ بادشاہی کرے گا یا پھر منڈا بادشاہی کرے گا. اور بادشاہی حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، مار بھی دیا جاتا ہے. نوکری پہ دیکھ لیں، وہاں بادشاہیاں چل رہی ہیں سٹاف کے اندر. ٹھیک ہے، مالک تو ہے، جو مالک ہے، خدا نے جس کو مالک بنایا، باس بنایا، وہ تو ہے، ایک جو ترتیب ہے وہ ہے، لیکن وہاں بھی بادشاہیاں بنانے، سٹاف میں بادشاہ بننے کی کوشش کی جاتی. ہر ایک کی کوشش ہے میرے 4-5 لوگوں پر میری کیا ہو، بادشاہی ہو. پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے، وہ ایک اپنا گروپ بنا لیتا ہے اور وہ بادشاہی کرتا ہے. یسوع بادشاہ کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ یسوع بادشاہ کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر میں کہوں گا یسوع بادشاہ کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب کوئی خود بادشاہ بننا چاہے گا تو کسی اور کو وہ قبول کرے گا؟ یسوع کو بادشاہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یسوع کو بادشاہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی بادشاہی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اپنی بادشاہی کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی بادشاہی کا تاج یسوع کے قدموں میں ڈالنا پڑے گا، یسوع کی حضوری میں جھکنا پڑے گا، یسوع کو سجدہ کرنا ہوگا. آج سے میری مرضی بھی تیرے قدموں میں، میری خواہشیں بھی تیری قدموں میں، میری خوشی بھی تیرے قدموں میں، میرا ہر ایک فنکشن بھی تیرے قدموں میں، میرا کاروبار بھی تیرے قدموں میں، میرے بچے، میری بیوی، میرا خاندان، میری پراپرٹی بھی تیرے قدموں میں. میرے پاس جو ڈگریاں ہیں، اسٹڈی کی ڈگریاں یا بزنس کی ڈگریاں، وہ بھی تیرے قدموں میں. میرا بدن، میری روح، میری جان بھی تیرے قدموں میں. میرا خوش رہنا بھی تیرے لیے، میرا دکھوں میں سے گزرنا بھی تیرے لیے، میرا ہر لمحہ تیرے لیے، میرا ہر دن تیرے لیے، میرا ہر سال تیرے لیے. میری مرضی بھی اب کس کے لیے؟ تیرے لیے. بلکہ اب میری مرضی نہیں، تیری مرضی. مجھ پر کیا کر؟ بادشاہی کر، بادشاہی کر. یسوع مجھ پر کیا کر؟ بادشاہی کر. جب کسی کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور جب کسی کو بادشاہ بنا کر اپنے دل کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں تو پھر ساری مرضی اسی کی چلتی، حکم اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے. پرانے بادشاہ، پرانے عہد کے بادشاہ، ان کا بھی یہی قانون کہ جو بادشاہ کی مرضی کو نہیں مانتا، بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کی سزا کیا؟ موت. اور جو کائنات کی بادشاہ کا حکم نہیں مانتا، اس کی سزا کیا؟ ہمیشہ کی موت. اس کی سزا بھی موت. آدم اور حوا نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا، کیا سزا؟ موت. لیکن انسان کو پھر بھی خوف نہیں آتا، انسان کو پھر بھی خوف نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. تھوڑے سے فائدے کے لیے بادشاہ کی بادشاہی کو ترک کر دیتا ہے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے بادشاہ کی بے عزتی کر دیتا ہے. اور بادشاہ نے اس کے لیے جو اپنی بادشاہی میں آرام رکھا ہے، بادشاہ نے اس کے لیے جو اپنی بادشاہی میں برکت رکھی ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی ویلیو کو ہی نہیں جانتا. بھائی بادشاہ کی بادشاہی کو کون لوگ انجوائے کریں گے؟ جو بادشاہ کو قبول کریں گے. جو بادشاہ کو قبول کریں گے وہ اس کی بادشاہی بھی ہیں، اس کی بادشاہی میں شامل ہیں اور اس کی بادشاہی کو انجوائے بھی کریں. ارنسٹ مل نے ایک گیت گایا، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی کبھی کبھی یہ چینلز پہ لگتا ہے کرسچن، دل میں آنے نہیں دیتے
ना तमन्नाओं में, दिल में आने नहीं देते, ना तमन्नाओं में। खुदा ढूंढने आ जाते हैं कहाँ पे? गिरजाओं में। कहते दिल में तो आने नहीं देते, ना ही अपनी ख्वाहिशों में उसे जगह देते हैं, तमन्नाओं में, और खुदा ढूंढते फिर रहे हैं। दिल का दरवाज़ा तो उसके लिए खोलते नहीं। ईमानदारों, खुदा के लोगों, कहीं हम बादशाह के बगैर और उसकी बादशाही से बाहर इस ज़मीन पर हर दिन तो नहीं गुजार रहे। फिर इस जुमले को रिपीट करना चाहूँगा, कहीं हम बादशाह के बगैर उसकी बादशाही के से बाहर हर दिन तो नहीं गुजार रहे। अभी थोड़ी बात करते हैं, पता लग जाएगा, वाज़ेह कर देगी वो बातें कि हम बादशाह के बगैर हर दिन गुजार रहे हैं कि बादशाह के साथ। बादशाही में हर दिन गुजार रहे हैं कि बादशाही से बाहर। बादशाह की बादशाही कैसी है? बादशाही में इत्मीनान है। बादशाह की बादशाही में क्या है? इत्मीनान है। जो बादशाह की बादशाही में है, जो बादशाह की बादशाही में है, उन पर दुनिया का खौफ नहीं है। इंसान का खौफ, शैतान का खौफ, बुरे हालात का खौफ, पैसों की कमी का खौफ उनमें नहीं है। खुदा की बादशाही में शामिल होने वालों में खौफ नहीं है, वहाँ इत्मीनान है। खुदा की बादशाही में खाने की कमी हो सकती है, खाने की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, कोई बगैर मकान के छत के रह सकता है नहीं। बादशाह ने कहा मेरी बादशाही तलाश करो, मेरी बादशाही तलाश करो, मेरी बादशाही में ये सारी चीजें हैं। क्या लिखा मत्ती की इंजील में? आए पढ़ लें जरा, 6 बाब 31 आयत, मत्ती की इंजील 6 बाब 31 आयत। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बादशाही तलाश करो तो बादशाही में ये सब चीज़ें हैं, बादशाही में ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। इन चीज़ों की तलाश में कौन रहते हैं? गैर कौमें। गैर कौमें कौन है? जिनके जो इस बादशाह को कबूल नहीं करती, जो इस बादशाह और इसकी बादशाही जिनके पास नहीं, जो इस बादशाही में शामिल नहीं है, जो इस बादशाह के लोग नहीं हैं, वो सब क्या हैं? गैर कौमें। और भाई जब तुम बादशाह के लोग हो और उसकी बादशाही तुम्हें मिल गई है तो फिर क्यों गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो? गैर कौमों की तरह सुबह से लेकर शाम तक रोटी कपड़े मकान की तलाश, रोटी कपड़ा मकान की तलाश, रोटी कपड़ा मकान की तलाश, रोटी कपड़ा मकान की तलाश। इन चीज़ों की फिक्र में कौन रहता है? गैर कौमें, जो जिनका ये वाला बादशाह नहीं है, जिनका बादशाह ऐसा नहीं है और जो ऐसी बादशाही में शामिल नहीं है। भाई उसकी बादशाही में तो सब कुछ मौजूद है, रोटी कपड़ा मकान, इत्मीनान, रुपया पैसा ज़रूरत के लिए। जहाँ गंदम ख़त्म नहीं होती रोटी ख़त्म नहीं होती, जहाँ कपड़े ख़त्म नहीं होते, जहाँ इत्मीनान ख़त्म नहीं होता, जहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, जहाँ उन पर अबलीस हुकूमत नहीं कर पाता, जहाँ उन पर तवीज़ जादू टूणे नहीं चल सकते, वो बादशाही के अंदर जो रहता है। और जो बादशाही के अंदर कब तक कोई रह सकता है? जब तक वो बादशाह के हुक्म के, बादशाह की मर्जी के ताबे है। क्या कोई ऐसा बंदा खुदा की बादशाही में रह, बल्कि दुनिया की बादशाही में नहीं रह सकता, जो बादशाह का हुक्म तोड़े, बादशाह के खिलाफ खड़ा हो जाए? क्या बादशाह उसको अपनी बादशाही में रहने देता है? क्या निशान है कि हम उसकी बादशाही के लोग हैं? कि हम बादशाह की ताज़ीम करते हैं, बादशाह की मर्जी चाहते हैं, बादशाह के हुक्म की ताबेदारी चाहते हैं और बादशाह के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना चाहते हैं।
تو بادشاہی میں ہم شامل ہیں اور بادشاہی کی ساری برکتیں ہمارے لیے ہیں۔ کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں ہیں، بادشاہ کے گیت گا رہے ہیں اور زندگی غیر قوموں کی طرح گزار ہے، زندگی غیر قوموں کی طرح گزار ہے۔ صبح اٹھتے ہی اور رات سونے تک فکر میں روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان۔ بادشاہ بھی ہے، بادشاہی بھی ہے اور اس کی بادشاہی میں سب کچھ بھی ہے، پھر اس کے باوجود غیر قوموں کی طرح بادشاہ کے بغیر اور بادشاہی سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے ہمارا حال غیر قوموں جیسا ہے۔ غیر قومیں کیوں نہ انگلی کھائیں؟ اور بھائی تم دعوے تو یہ کرتے ہو، حال تو ساڈے نہ بھی پیڑا ہے، لگتا ہے تمہاری بائبل بدل گئی ہے۔ ہماری بائبل نہیں بدلی، لیکن ہم نے ہر کوشش کی کہ ہم اپنی بائبل کو بدل دیں۔ ہم یہ جو ہماری بائبل تو نہیں بدلی، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو کسی طرح بدل دیں، لیکن خدا کے لوگوں، خدا کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ انہوں بدل دئیے، انہوں اپنی مرضی دا بنا لیے، انہوں اپنی مرضی دا بنا لیے، انہوں اپنی مرضی دا بنا لیے، نہیں بدل سکیں گے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے، اسرائیل نے بھی بڑی کوشش کی اس کو بدلنے کی۔ جو بدلنے کی کوشش کرتے رہے وہ خود ہلاک ہو گئے ہیں اور بادشاہی کے باہر ہی ہلاک ہو گئے ہیں، آگ میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ کلام کو نہیں بدلا۔ کنہوں نے برکت پائی، کنہوں نے بادشاہی کو انجوائے کیا، اور کون ہے جو اب تک اس بادشاہی کو انجوائے کریں گے؟ جنہوں نے بادشاہ کو قبول کیا، ہر روز قبول کیا، اس کی مرضی چاہی، اس کے حکم کے تابع ہو گئے، ہر روز تابع رہے، ہر روز سے اس کو بادشاہ قبول کیا، وہی اس کی بادشاہی میں شامل ہیں، اور اس کی بادشاہی کی برکتیں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ چاہے ان کے لیے بینہم دعا کرتا رہے، پادری انور ضیاء دعا کرتا رہے، ساری دنیا دعا کرتی رہے، اس کو اس بادشاہی میں ایک دانہ بھی نہیں ملنے کا۔ پاوے جنہیں مرضی کوئی دعا کا پا دے، خدا باپ کوئی گل نہیں، خدا تیری بادشاہی تو باہر ہے، پھر بھی یہ تھوڑا جہا دے دے، چل 2 دانے دے دے۔ کیا بادشاہ کہے گا دے دے؟ بادشاہ کہے گا کیا تو بھی میری بےزتی کرتا ہے اس انسان کی خاطر؟ کیا تو اس سے مجھ سے زیادہ چاہتا ہے؟ اسے یہ کیوں نہیں کہتا بادشاہی کے اندر آ؟ ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ ہم نے آج تک جتنی بادشاہ کی نافرمانی کی، آج تک جتنی بادشاہ کی ہم نے بے عزتی کی ہے، اس کو اپنے رویے سے، کاروبار میں، نوکری پہ، اپنے فنکشنوں میں، کلیسیا خدا ہمارے فنکشنوں سے بہت ناراض ہے۔ خاص طور پر ہم سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں جب فنکشن کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے فنکشنوں میں اسے ذلیل کیا، ہم نے اپنی عیاشیوں میں اسے ذلیل کیا، اپنی محفلوں میں ذلیل کیا، ہم نے اپنے دوستوں میں اسے ذلیل کیا، رشتہ دار جمع کر کے بادشاہ کو ذلیل کیا۔ آج کا دن اور آج کے دن کا کلام اور روح القدس کی آواز یہ کہتی ہے توبہ کر لو۔ آج ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی بادشاہی کا دروازہ کھلا ہے، آج وقت ہے۔ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ایک دن بلکہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے دروازہ بند کر دے گا۔ پھر کچھ لوگ باہر سے کیا کریں گے؟ دروازہ پیٹیں گے۔ لکھا ہے بائبل میں بار بار کہ جب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، باہر بہت سے لوگ منتیں کریں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے اب توبہ کرتے ہیں، ہمارے جسم کی قربانی لے لے، اب یہ کرتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بادشاہ اندر سے کیا جواب دے گا؟ تانوں جاندا ہی نہیں، تسی کتھوں دے لوگ؟ میری تم سے واقفیت۔ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں۔ انہوں نے نہیں ٹلنا ہے، انہوں نے نہیں بدلنا ہے، یہ ایسے ہی رہنی ہے، ایسے ہی رہنی ہے۔ اگر آج تک بادشاہ کو قبول نہیں کیا، بادشاہی میں شامل نہیں ہوئے،
آج توبہ کرنے کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اقرار کر کے پچھتانا۔ خدا باپ میں پچھتاتا ہوں میں نے سال کے ہر دن میں نے اپنے فنکشنوں میں اپنی لائف میں دوستوں میں ٹھٹھے بازیاں کرتے ہوئے 24 کی رات مناتے ہوئے شادیوں کے فنکشن میں نے تیری بڑی بے عزتی کی، ہر روز بڑی بے عزتی کی۔ خدا باپ میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیری بے عزتی کی، مجھے افسوس ہے، میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے تیری بے عزتی کی۔ میں نے اپنی ساری زندگی جتنی گزر گئی میں نے ایسے ہی گزار دی۔ میں نے بپتسمہ بھی لیا، روح القدس کا بھی بپتسمہ ہو گیا، غیر زبانیں بھی بولتی تھی، لیکن میں نے تیری بے عزتی بھی کی، پھر بھی تجھے بادشاہ قبول نہیں کیا۔ یہاں کبھی کبھار کر لیتی، دن میں 2 گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے، یا جب ضرورت پڑتی تجھے ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے لیے بادشاہ قبول کر۔ یہاں جہاں سے مجھے فائدہ ملتا میں وہاں سے وہاں تجھے استعمال کرنے کے لیے، وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہاں تجھے بادشاہ بنا لیتی۔ لیکن آج موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کل کا دن ملے ہی نہ، آج سچے دل سے اس بادشاہ کو قبول کر اور سچے دل سے کہے کہ میں تیری تابع داری کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے حکم کے تابع رہنا چاہتا ہوں۔ جو بادشاہ کا اس طرح سے آج ہی اقرار کرے گا اور اپنے پچھلے سارے ہی جتنی ہم نے بادشاہ کی بے عزتی کی، اپنے ایک گناہ کا، ایک خطا کا، ایک بے عزتی کا جو ہم یاد ہے اور جو نہیں بھی یاد ہے، اقرار کریں۔ خدا باپ آگے میں تیرے بغیر، تجھ بادشاہ کے بغیر میں آج اور اگلے دن کو نہیں گزارنا چاہتا، کیونکہ تیری بادشاہی میں ہی برکت ہے۔ ہم برکت کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ تیری بادشاہی کے باہر رہے ہیں۔ ہونٹوں سے، زبان سے تو بادشاہ کہتے ہیں، ہونٹوں سے اور زبان سے بھی یہ بھی کہتے ہیں ہم بادشاہی میں شامل ہیں، لیکن بادشاہی میں شامل ہے تو بادشاہی کا سکون کہاں ہے؟ بادشاہی کی خوشی کہاں ہے؟ بادشاہی کی برکت کہاں ہے؟ بادشاہی کا اطمینان کہاں ہے؟ بادشاہی کی برکتیں کہاں ہیں؟ خدا باپ آج ساری غلطیوں کا، ساری پچھلی زندگی کا جو میں نے بادشاہ کے بغیر اور بادشاہی کے باہر گزار دی، خدا باپ میں اقرار کرتی ہوں اور میں پچھتاتی ہوں اور میں توبہ کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر دے، مجھے یسوع کے نام میں معاف کر دے۔ وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے۔ جب کوئی اس کی حضوری میں عاجز ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، یرمیہ کی کتاب، یرمیہ نبی کے صحیفہ 3 باب میں لکھا، بس تم میری حضوری میں اپنے گناہ کا اقرار کر، میری حضوری میں فروتن ہو جاؤ، جھک جاؤ اور اپنے گناہ کا اقرار کر دو۔ میں قہر کرنے میں دھیما ہوں اور شفقت کرنے میں غنی ہوں۔ میری شفقت ابدی ہے، میرا قہر دم بھر کا ہے۔ اور میرے بیٹے یسوع کی صلیب پر دیکھو، یسوع نام میں مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور آج صرف لفظی طور پر نہیں، آج مجھے اپنے دل کے تخت پر بٹھاؤ، اور تمہارا ہر دن میرے نام سے ہو، تمہارا ہر دن میرے نام سے شروع ہو، تمہارا ہر دن کا ہر پل میرے نام سے ہو، تمہارے ہر دن کا آخر بھی میرے نام سے ہو، تمہارا ہر ایک فنکشن میرے نام سے ہو، تمہارا کاروبار، تمہارا خاندان، تمہاری نوکری، تمہاری ہر ایک بات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میری بادشاہی کے موافق، میرے کلام کے موافق، میرے حکم کے موافق، میری مرضی کے موافق اور میرے نام کے موافق، تو میری بادشاہی کی ساری برکتیں تمہارے لیے، میری بادشاہی کی دولت، میری بادشاہی کا آرام، میری بادشاہی کی قدرت، میری بادشاہی کی حفاظت، میری بادشاہی کا جلال سب تمہارے لیے ہے۔ آئیں آج سچے دل سے بادشاہ کو قبول کریں اور اس کی بادشاہی میں ایسے شامل ہوں کہ اس کی بادشاہی سے پھر ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس بادشاہ سے الگ ہو کر اور اس کی بادشاہی سے باہر ہو کر بے شک ہمارا نام مسیحی ہے، بے شک ہم نے بائبل گھر میں رکھی ہوئی ہے، بے شک ہم چرچ بھی جاتے ہیں، بے شک ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم غیر قوم ہیں۔ بادشاہ کے بغیر اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوئے بغیر ہم غیر قوم ہیں۔
जो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक रोटी कपड़ा मकान की फिक्र में रहते हैं। जब हम बादशाही में हैं तो हमें फिक्र क्यों? बादशाही के लोगों को तो कोई फिक्र नहीं है। बादशाही के लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिक्र गैर कौमों के लोग हैं। खुदा बाप, मैं भी आपका खादम होता हुआ अपने और अपनी कलीसिया की आज तक खुदा बाप गलतियों का, गुनाहों का, पिछले गुजरे दिनों में खुदा बाप जानते हुए ना जानते हुए, शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर खुदा बाप हमने आपकी ताज़ीम नहीं की, आपकी बेइज्जती की। खुदा बाप, मैं और मेरी कलीसिया खुदा बाप हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हाँ खुदा बाप, हर लम्हे की गलती गुनाह का इकरार करते हैं और हम पछताते हैं। हमें अफसोस है जिसने अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया और जिसने हमारी जगह पर अपने बेटे को मुजरम ठहरा दिया और जिसने अपने बेटे को कुचला और जिसने अपने बेटे को कुर्बान किया, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, हमने उसकी बेइज्जती की है। खुदा बाप, हम सारी अपनी करतूतों का इकरार करते हैं, सारी बेवकूफ़ियों का, सारी गलतियों का, सारी बेइज्जती का जो आज तक हमने की, हम इकरार करते हैं। बाप, आपसे यीशु नाम में मुआफ़ी मांगते हैं। यीशु नाम में हमें माफ़ कर, यीशु के लहू से हमें धो डालें, यीशु के लहू से हमें धो डालें। हम वाकई में आज दिल से आपको बादशाह कबूल करें। जिंदगी के हर हिस्सा में, कारोबार में, नौकरी में, घरानों में और अपने फंक्शन में, सालगिरह के, हकीके के और शादी के फंक्शन में आपको बादशाह, आखिरी दिन तक जमीन पर आप ही हमारे बादशाह और आखिरी दिन तक हम आप ही की बादशाही में शामिल, क्योंकि खुदा बाप जो ज़मीन पर आपकी बादशाही में शामिल है वो आपकी आसमानी बादशाही में भी शामिल हो जाएगा, वो ही उठाया जाएगा। जो बादशाह के बगैर है और बादशाही से बाहर है, यीशु लेने आएगा, वो नहीं उठाएगा। खुदा बाप, आइंदा गैर कौम की तरह ज़िंदगी मत गुजारें, बादशाह की बादशाही में ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारें। बादशाह, हम आपका इकरार करते हैं, आपको कबूल करते हैं, आपको अपने दिल के तख्त पर बिठाते हैं। आए, हमारे दिल के तख्त पर बैठे, आए, हम अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं। वाकई में आज हम अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं और हमारे दिल का तख्त आपके लिए हाजिर है और दिल के तख्त की सीट आपके लिए हाजिर है। बादशाह आए, बादशाह आए और दिल के तख्त पर बैठ जाएं, हम पर बादशाही करें। हम ईमान रखते हैं कि आज वाकई जब हमने इकरार किया, आपको बादशाह कबूल किया, दिल के तख्त पर बिठाया, तो हम वाकई में आपकी बादशाही के लोग बन फजलता करें कि बादशाही से अब दोबारा बाहर ना निकलें, कभी बादशाह का इनकार ना करें, कभी बादशाह की बेइज्जती ना करें। रूल कुद्दस, रूल कुद्दस, रूल कुद्दस, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमें ताकत दें, हमें कुव्वत दें, हमें अक्ल दें, हमें हिकमत दें, हमें फहम दें, हमें अपना कलाम दें, हमारी मदद करें, हमारे आगे आगे चले ताकि आज के बाद रूल कुद्दस हम अपने बादशाह की बेइज्जती ना करें और उसकी बादशाही से बाहर ना निकलें। हमारे कामों से, हमारे रवैयों से, हमारे फैसलों से, हमारे कारोबार से, हमारे फंक्शन से आज के बाद बादशाह की बेइज्जती ना हो और बादशाह की बादशाही से खारिज ना हो जाए, ताकि हम जिंदगी से खारिज ना हो जाए। रूल कुद्दस, आप मदद के लिए आए हैं, यीशु नाम में हमारी मदद करें, हर रोज़ हमारी मदद करें। आपके बगैर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने बादशाह की बेइज्जती कर दी, बादशाह की बादशाही से बाहर हो गए। वो इब्लीस गुमराह करने वाला हमें गुमराह कर देता है,
وہ خوف اور دہشت سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، سبز باغ دکھا کے گمراہ کر دیتا ہے، طرح طرح سے گمراہ کر دیتا ہے۔ روح القدس ابلیس پر اور اس کی گمراہی پر غالب آنے کے لیے ہماری مدد کریں، تاکہ ہمارے روح بدن جان سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے کردار سے ہمارے بادشاہ کی تعظیم ہوتی رہے، ہم اس کی تابع داری میں رہیں، کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں اور بادشاہی میں شامل رہیں۔ یسوع کے نام میں آمین، آمین۔